शान्तिमन्त्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় 1 থেকে 14 নম্বর শ্লোক। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यत्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৩২ নম্বর শ্লোক। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। হে অর্জুন, সকল ভূতেই আত্মার ঔপম্য আছে জেনে যিনি পরের সুখ বা দুঃখ সকল বস্তুকেই আপনার সমান বলে বুঝে থাকেন সেই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ। আরেকবার বলছি, হে অর্জুন, সকল ভূতেই আত্মার ঔপম্য আছে জেনে যিনি পরের সুখ বা দুঃখ সকল বস্তুকেই আপনার সমান বলিয়া বুঝে থাকেন সেই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা যোগী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি যোগ সাধনা করেন, অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করেন, সাধনা করে যিনি সমাধি লাভ করেন, সমাধিতে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই আত্মজ্ঞান লাভের পর তার কি অনুভব হয় সেই নিয়ে ভগবান এখানে অনেক শ্লোক বলেছেন। তার মধ্যে সেই যোগীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সমদর্শন, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সকল প্রাণীর মধ্যে
সমান দৃষ্টি, অর্থাৎ তিনি সকলের মধ্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, আত্মাকে উপলব্ধি করেন এবং নিজের সঙ্গে তিনি অভেদ অনুভব করেন। সকল প্রাণীর মধ্যে নিজেকে দেখেন এবং নিজের মধ্যে সকল প্রাণীকে দেখেন। এই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেটি বিভিন্ন উপনিষদে, বিশেষ করে ঈশোপনিষদে বারবার বলা হয়েছে। এখানেও ভগবান সেই কথাটি বারবার বলছেন। এই কথা গীতার অন্যত্রও অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। আমরা সপ্তম অধ্যায়ে পড়তে গিয়ে দেখেছি যে ওখানে আছেন বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভঃ। অর্থাৎ বাসুদেব অর্থাৎ কৃষ্ণ, বাসুদেব সর্বম, তিনি সমস্ত কিছু হয়েছেন, তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আছেন, তিনি আমার মধ্যেও আছেন, সকল কিছু সকল প্রাণীর মধ্যে আছেন। এই যে সকল কিছুর মধ্যে একত্ব দর্শন, সমদৃষ্টি, এই সম্পর্কে ভগবান বেশ কয়েকটি শ্লোকে বলেছেন। এই শ্লোকেও সেই সম্পর্কে বলছেন, আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমম পশ্যতি অর্জুন। হে অর্জুন, আত্মৌপম্যেন অর্থাৎ আত্মার উপমা দ্বারা, আত্মার উপমা বলতে আত্মা অর্থাৎ চৈতন্য, সেটাই উপমা, অর্থাৎ তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আছেন। এই ভেবে, এই বুদ্ধিতে, সর্বত্র সকল কিছুর মধ্যে, সকল বস্তুর মধ্যে সমম পশ্যতি অর্থাৎ সমান দৃষ্টি, সমান দেখেন যিনি। সমান দেখেন মানে কি, সেটা আরো একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করছেন, সুখম বা যদিবা দুঃখম, সে সুখ হতে পারে অথবা দুঃখ হতে পারে। অর্থাৎ আমার ক্ষেত্রে যেটা সুখ বা আনন্দের কারণ, বা আমার ক্ষেত্রে যেটা দুঃখের কারণ, সকল প্রাণীর মধ্যেও সেটা দুঃখের কারণ। এবং অন্য প্রাণীতে যদি দুঃখ হয় বা সুখ হয়, মানে পরের দুঃখ বা যদি সুখ হয়, সেটাও আমার সুখ এবং আমার দুঃখ। এইটা যে অনুভব করে, অন্যের দুঃখে দুঃখিত হয়, অন্যের সুখে সুখী হয়, এই রকম যিনি, সেই যোগী স যোগী পরমঃ মতঃ। আমার মতে সেই যোগী হলেন পরম, পরম বলতে শ্রেষ্ঠ, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। অর্থাৎ পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া, পরের সুখে সুখী হওয়া, এই যিনি অনুভব করেন। আমরা এখানে ভগবানও বলছেন যে পরের দুঃখে সুখম, বা যদিও পরের এখানে কথাটা বলছেন না, কিন্তু বুঝতে হবে যে অন্যের দুঃখে, অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর মধ্যে যিনি আত্মাকে দেখছেন, সেই সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে যদি দুঃখ হয় বা সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে যদি সুখ হয়, সেটা তিনি নিজের বলে অনুভব করেন। কারণ তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যেই নিজেকে অনুভব করছেন। এই যিনি অনুভব করেন সকলের মধ্যে, যিনি তার অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন, তিনি হলেন যোগী শ্রেষ্ঠ। আমরা এই কিছু অনেক যোগীর ক্ষেত্রে এই ঘটনার উল্লেখ পাই। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু উদাহরণ এরকম পাওয়া যায়। একবার কেউ দুর্বা ঘাসের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, ঠাকুর তখন অনুভব করেন যে যেন তার শরীরের উপর দিয়ে কেউ মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ তার শরীরে বেদনা হচ্ছে। ঠাকুর সেই সময় দুর্বা ঘাসের সঙ্গে নিজেকে, নিজের অনুভূতির একাত্ম করছিলেন, অর্থাৎ দূর্বাঘাসের সঙ্গে তিনি তার অনুভূতিকে এক বলে অনুভূতি নিচ্ছিলেন বা অনুভূতি গ্রহণ করছিলেন। আর একটা ঘটনা পাওয়া যায় ঠাকুরের জীবনে, আম, আর হয়তো অনেক আছে, আমি দু একটাই জানি। যে গঙ্গাতে একজন মাঝি, একজন মাঝিকে যখন আম, মেরেছিল, অর্থাৎ কিছু আঘাত করেছিল, তখন ঠাকুর আহ, গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন ঠাকুরের গায়েও যেন সেই ব্যথা অনুভব হয়েছিল, এবং তখন হৃদয়ে এসে দেখেছিল যে ঠাকুরের গায়েও যেন 5টা আঙুলের দাগ বসে আছে, যেটা ওখানে হয়েছে সেটা ঠাকুরের নিজের দেহেও হয়েছে। ঠাকুর তখন গঙ্গাতে বা গঙ্গার সেই মাঝির সঙ্গে হয়তো একাত্ম অনুভব করছিলেন। এইরকম ঘটনা আমরা যোগীদের জীবনে অনেক পাই। তারা এই অন্য প্রাণীদের মধ্যে নিজেকে যেহেতু দর্শন করেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই জন্য এই সর্বভূতের মধ্যে, সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বা অন্যান্যদের মধ্যেও নিজের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে পারেন। অর্থাৎ আমাদের অনুভূতি হচ্ছে আমাদের দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি চাইলে
তার অনুভূতিকে অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও ব্যক্ত করতে পারেন। অর্থাৎ যেহেতু তিনি সর্বভূতে সমত্ব দর্শন করেন, তিনি সকল প্রাণীর মধ্যেই নিজেকে দেখতে পান এবং নিজের মধ্যেও সমস্ত কিছুকে দেখতে পান। সেই জন্য তার সুখ বা দুঃখ, অন্য প্রাণীদের যে সুখ বা দুঃখ, সেটা নিজের বলে অনুভূত হয়। এখানেই ভগবান বলছেন, যেই যোগী সেই সুখ বা দুঃখকে, পরের সুখ বা দুঃখকে নিজের বলে অনুভব করেন, তিনি হচ্ছেন যোগীর শ্রেষ্ঠ। আমরা আমাদের মনন পর্ব এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।